Скъпи приятели, днес ми предстои едно пътешествие с бърза лодка по море. Смятам да посетя два острова. Екскурзията е цял ден. Остров Котао и остров Конанян. Тура включва и гмуркане на остров Котао. Това насреща ми е вероятно лодката, с която ще пътувам днес. Ето, че младежите вече товарят лодката с всичко необходимо за днешното пътуване. Вода, безалкохолни напитки. Тук ни предстои инструктаж. For today, I will be your tour leader today. Yeah, and my name is David. David. King David. So today we are going to the Koh Tao and Koh Nanyuan. Yeah, Koh Tao and Koh Nanyuan. So our main activity of today is the snorkeling. Yeah, so snorkeling. So we have 3 spots for the snorkeling today. Yeah, we have 2 spots at the Koh Tao and 1 spot at the Koh Nanyuan. Yeah, so you can do the snorkeling 3 times if you want. Yeah. So for today we will go to the Koh Tao first. Yeah. From here to the Koh Tao is we're gonna take about around 1.5 hours from here. 1.5 hours. And when we arrive there, we're gonna choose the quiet bay for the snorkeling. Yeah. And then we stop the first place around 40-45 minutes for stay there for snorkeling. Yeah. And then after that we will move to another bay for the one more snorkeling. Yeah, at the Koh Tao too. And second stop is also around the 40-45 minutes. Yeah, and then after the 2 spots snorkeling at the Koh Tao, we will go to the Koh Nanyuan. But the Koh Tao is really not going out to the island. We only touching at the bay and we do snorkeling near the shore. Yeah, and then after that we will go to the Koh Nanyuan. And then when we arrive there, everyone we're gonna have a lunch first. Yeah, we're gonna have a lunch together on the restaurant on the island. Yeah, and then after the lunch on the Nanyuan Island, if you want to do the snorkeling again, you can do the snorkeling again from the beach. Yeah, and then if you want to see the snoring of the Koh Nanyuan, you can walking up to the viewpoint for the looking at the view of the Koh Nanyuan also. All right. And now when we have finished our program there, and we're gonna gathering around the 2:45. Yeah, 2:45 we're gonna gathering, and then we're gonna leave him from the Nanyuan Island. Yeah, so we will be returning back to the Koh Samui. So same like the morning, we take about 1.5 hours also. Yeah, so we're gonna arrive back here around 4:30 or before the 5 o'clock. We're gonna be right back here. Вече сме на лодката, всички са натоварени и очакваме след малко да тръгнем. И моето приключение започва. Лодката вече се отдели от пирса. Вече сме близо до острова. Вече сме много близо до острова. Капитана ни търси залив, където да се гмуркаме. Тук водата е доста спокойна. Ето това е залива, където ще се гмуркам аз днес. Това е остров Котао.
стигнахме на остров Нанюан. Минаваме през някакви лодки, за да стигнем до брега. Обаче това не е брега. Това все още е някакъв понтон. Ето го и острова. Това всъщност са 3 острова, които са свързани помежду си с пясъчни ивици. Тук може да се види къде минава ивицата, която свързва единия с другия остров. Така аз смятам да се кача до вюпойнта, за да направя снимки от високо на 3 острова. Вау! Вау! Колко яко е това, а? Вижте къде са построили пирса между камъните. Сега ще се разходя по пътеката, за да ви покажа. Погледнете къде е построен пирса. Ето там. Вау! Сега тук трябва да изчакаме нашия водач, който да ни заведе до ресторанта, където ще обядваме. Ето го и него. Кинг Дейвид. Ето това е групата от 3 острова. Нашия водач Кинг Дейвид. В този тур имах включен обяд с пилешка супа и разни други вкусни неща. All good. Thank you. И sorry, you drop your Drop something. И сега мисля да се отправя по ето тази ивица там, която не се личи много, че е ивица. От тук в общи линии трябва да нагазя почти до кръста във вода, за да мога да пресека от другата страна. Но смятам да го направя, защото качването на ето този там връх означава да видиш от високо 3 острова, което смятам, че си заслужава да бъде направено. А тук някакви младежи. What are you doing? Piling rocks? What? Някакви младежи вадят камъни от водата,
прехвърлят от една купчина на друга. Найс! Вау! Това е бич бара на острова. На този плажен бар съм се поръчал един кокосов шейк да ми направят. Ето там тази мома го бърка в момента. Слага някакви неща вътре. Важното е, че обра кокоса от ореха от вътрешната страна и го сложи в шейкъра. И ето какво представлява кокосовия шейк. О, перфектно. Чудесно. Мисля, че с кокос в ръка е време да се отправя към вюпойнта, тъй като това е нещо, което задължително трябва да ви покажа. Ето това е плажната ивица, която трябва да вървя. Не е много плажна ивица, защото ето тук свършва. И оттам нататък ще трябва да нагазя сериозно в водата. Но аз не се отказвам, защото е много важно да стигна ето там горе. Сега тук трябва да се внимава, защото от двете страни на тази уж плажна ивица идват вълни. Виждате насреща как се срещат тук. И понякога като се срещат точно там, където си ти и ти се случва случка. Ето, че стигнах от другата страна. И по тази пътека вървя до ето там горе. Казаха ми, че отиване и връщане отнема около 30-35 минути. Мисля, че предостатъчно време имам, докато лодката се приготви за тръгване. Така че драпам нагоре, за да ви покажа интересни гледки от върха. От тук нагоре пътеката се превръща в стълби и това е единственото място, по което може да се стигне до върха на този остров. Затова полека-лека, бавно и внимателно се движа нагоре. Thank you. Hello. Just slow. Трябваше да се размина с
няколко дами, които се движаха значително по-бавно от мен, и продължавам напред. Вау! Ще откъде минава пътеката? Hi. Hi. Oh, that's Yeah. brilliant! Really? Тук някакви момиченца ми завидяха на кокосовия орех. Hello. Че съм си взел кокосов орех за върха. Ето това е гледка към трите острова. Топ! И така от тази скала горе трябва да се слезе. Ето така, сега ще видите как се слиза. Не е най-приятното нещо, затова не можах да снимам слизайки. И обратно по пътя надолу. Същата пътека, стълбички, но по-лесни за вземане, защото се слиза надолу. Не са много стръмни, идеално е. Кокосовия шейк беше просто прекрасен. Всъщност, остров Нанян е частна собственост, частен остров, и нещо интересно за него е, че не се позволява да се качите на острова с пластмасови бутилки или с кенчета. От екологична гледна точка. Остров Ко Тао и остров Ко Нанян, всъщност Ко означава остров на тайландски. Не знам защо постоянно го повтарям, заедно с остров на български. Но Ко Тао и Ко Нанян са много близо един до друг. Пътуването от спота, който нашия капитан беше избрал за последното ни гмуркане до пирса тук на Ко Нанян, отне около 10 минути. Но всъщност, ето това отсреща е Ко Тао.
Конан е група от 3 много малки островчета. Аз се качих на единия, на върха, на вюпойнта. Другия е по средата, съвсем малкия остров, това, което виждате на среща в момента, и където е построен пирса или импровизираното пристанище. Третия остров, ето това там, на среща, което виждате в момента, е всъщност необитаем. На този остров, където съм в момента, втория, това се води втория остров. На втория остров всъщност има къщички, както виждате. Нещо като бунгала, вили, каквото и да е, където може да си наемете и да си нощувате тук. Какво ще правите тук, обаче не знам, ако сте на този малък остров. Ето там в далечината се вижда другата ивица, която свързва първия с третия остров. Ще се опитам да стигна и до там, за да ви я покажа. Там се е образувало малко плащче, което всъщност е интересно да се види. Нашата лодка трябва да тръгне след около 20 на минути, така че аз се ориентирам вече към ресторанта, където ни е сборния пункт, където трябва да срещнем нашия водач Кинг Дейвид. Видяхте ли вълната? Двете вълни от двете страни, как се разбиха една от друга. Оу! Току-що две такива се разбиха в краката ми. Ето ги инстаграм местата, където се правят снимките. Ето тук има някои правила. Ето че стигнах и от другата страна. Вау! Огромни каманаци. И откъде трябва да мина, за да стигна от другата страна. Тук движението е еднопосочно. Зелено! Сега е мой ред. Внимателно нагазвам във водата и от тук няма как. Трябва да се движа през водата, за да стигна до самия плаж.
И ето го и него. Вау! Не е ли това един малък кокосов орех? Вижте го колко е дребосъчест. Ами младежите тук явно са изкарали камъните от водата. Или може би пък не. Имат още като гледам. Но са направили тук доста сериозна купчина. Запътил съм се към ресторанта. Където... ето тук. Може би ще ми направят хубаво късо кафенце. Да, точно така. Нека да видим. Дали ще ми направят хубаво еспресо. Перфектното еспресо. Thank you. Скъпи приятели, мисля, че тук мога да сложа край на това видео. Остава ми да се върна с лодката до остров Самуи. Днес беше един прекрасен ден. Времето също беше топ. Бъдете здрави и до скоро!